ठीक है। नेक्स्ट हम अपने को आनी है मोमेंटम। जे मोमेंटम डिफाइन करिए तो मोमेंटम किन्हों कहना जी? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नहीं समझ आई, इसका मतलब की होगा? So P equals to mv. ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलो मैं दसदा, जो तुसी बोल रहे पुत्र ये ओदा मैथमेटिकल फार्मूला हो गया ना। बेसिकली ਅਸੀਂ ਜੇ मोमेंटम डिफाइन करिए तो ਅਸੀਂ कहने हाउ मच इज द मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी दैट ऑलवेज टू बी मेजर्ड बाय द मोमेंटम। कोई बॉडी के अंदर कितनी मोशन भरी है ना, बॉडी के अंदर मोशन है कितनी है, वो कहना कली वेलोसिटी ना नहीं डिफाइन होंगी, उस क्वांटिटी ऑफ मोशन उसे कहना जी दैट ऑलवेज टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी मोमेंटम मेरे को एज सच जे मैथमेटिकली कहिए तो इट डिपेंड अपॉन द टू वेरिएबल, हाउ मच इज द कहना जी वेलोसिटी ऑफ द गिवन बॉडी, ठीक है, फॉर ए गिवन मास, एंड हाउ मच इज द कहना जी मास ऑफ ए बॉडी फॉर ए गिवन वेलोसिटी। ਇਹਦਾ मतलब मोमेंटम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ मोमेंटम मैथमेटिकली इट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टू वेरिएबल, मास ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज द कहना जी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सॉरी, इनमें दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक सर्कल आ जाएगा कहना जी बॉडी का मास कितना एंड सेकंड बॉडी दी वेलोसिटी कितना। सो मैथमेटिकली ये इन्हां दो चीज़ों की प्रोडक्ट है, अदरवाइज आइडियली या फिजिकल मीनिंग वाइज मैंने दसेगी how much motion possessed by the body। अब एक सिंपल एग्जांपल लेने, एक मेरे को मान लो एयर का पार्टिकल है और एक मेरे को बुलेट है, if both are to be thrown towards a person with the equal velocity, ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ velocity same provide ਕੀਤੀ, now which will कहता जी give the more injury? बुलेट। सर बुलेट। जो बुलेट ਦੇ velocity ਦੋਨਾਂ ਦੇ same ਸੀ, मास ज्यादा सर बुलेट। ਇਹਦਾ मतलब बुलेट ਦਾ मास ज्यादा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब है mass is also one of the factor to decide the motion possessed by a body। केवल मोशन किसी बॉडी के अंदर कितनी हो कली ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਨਾਲ डिसाइड नहीं करांगे, मोशन ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ मास डिपेंडेंट भी होएगी। इसलिए ਜਿਹੜੀ क्वांटिटी ऑफ मोशन ਆ, ठीक है, that quantity of motion is to be called as a moment। सो वो कहना पुੱਤ ਫਿਰ मोमेंटम ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਬॉडी ਦਾ मास ਤੇ बॉडी ਦੀ वेलोसिटी, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर का क्वांटिटी and direction of the momentum is same as that of the direction of the energy velocity, है ना, यानी velocity दी ते momentum दी direction same है। यूनिट वाइज चलिए ते कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होएगा मोमेंटम दे यूनिट दा, जनरल यूनिट ही बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जे डायमेंशनल फार्मूला लिखना होवे, मास दा m आ गया, लेंथ दा मेरे को l आ गया ते टाइम भी मेरे को t आ गया, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। इतना क्लियर है जी? Yes sir. यस सर। उस तो बाद उन्होंने डिफाइन किया अपने को कहना जी हाउ द मोमेंटम विल वेरी विद द मास, हाउ द मोमेंटम विल वेरी विद द वेलोसिटी, एंड हाउ द मास एंड वेलोसिटी वेरी विद वन अनदर फॉर ए गिवन मोमेंटम। यानी पुत्र तीन चीजें करन लगे। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम वर्सेस मास फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जिहदी गल मैं हुणी कीती, जे बुलेट ते जे मेरे को एयर पार्टिकल दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव करदे होण तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मास। केवल जेडी बॉडी के अंदर मोशन ज्यादा होएगी केवल उस केस दे विच उस बॉडी का मास भी ज्यादा होएगा। इसलिए जे आप एसएचआर लेके चलिए कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ, ਤੁਸੀਂ ग्राफ प्लॉट करते पे हो बिटवीन मोमेंटम वर्सेस मास, ठीक है, ते कांस्टेंट वेलोसिटी, ते जे वेलोसिटी कांस्टेंट आ ते ਇਹਦਾ मतलब हो गया मोमेंटम वर्सेस मास ਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ होएगा ये y इक्वल टू mx वाली ਜਿਹੜੀ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। हाँ जी sir। यस सर। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਣੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ p ਇਕੁਅਲ ਟੂ mv ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਆਰਕ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਉਹ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx ਆ, जिस जे मैं y ਤੇ x ਦਾ ग्राफ प्लॉट करा दोनों ਦੀ पावर 1 1 ਆ, ठीक है, ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ m ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ, m ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ tan ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ m, ਇੱਥੇ m ਸਲੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਥੇ m ਸਲੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ m ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਢਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਲੋਪ tan ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ p/r, ਠੀਕ ਹੈ। y ਐਕਸਿਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਮੈਂ ਬੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਲੋਪ ਮੇਰੀ tan ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ tan ਥੀਟਾ p/m ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, tan ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ p/m ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ p/m ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਮਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਮਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਸੇਮ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫॉर ਅ ਗਿਵਨ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਬੁਲੇਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਮਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਬਟ देयर velocity should be different। It means the body ਜਾਂ bullet which will have the higher velocity that possess the more quantity of motion। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਸਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਫੇਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ tan ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਐਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ p/b, tan ਥੀਟਾ p/b ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆਏਗੀ that give the value per mass of the particle। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes. ਚਲੋ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ 3। ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨੀਏ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੇਮ ਆ। ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਐਂਡ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਅ ਡੌਗ, horse and a dog both are having the same quantity of motion, now find which one will be moving with a higher velocity। ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਫॉर कांस्टेंट मोमेंटम, for constant momentum, जे momentum constant आ, then mb equal to constant, mb equal to constant, therefore m is inversely proportional to v। यानी मास ते वेलोसिटी एक दूसरे दे की आने आ, इनवर्स आ जाओ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, x into y inversely proportion। ਤੇ ਜੇ x into y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਮਾਸ ਵਰਸਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਵਰਸਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਚ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਬੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ that remain to be a constant। क्या आप ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਓ। Yes.
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਵਡ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਓਕੇ ਬੱਚੇ Thank you. Thank Okay, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.